క్లాస్ ఎంపీహెచ్ఎస్ ఉన్నది అడిగాను. 10th క్లాస్ వరకు డి రాఘవేంద్ర ఎంపీహెచ్ఎస్ నగర్. Opportunity to deliver a speech on fitness and how our health plays a major role in maintaining our mental as well as physical. Very advanced and fast. We often get too dependent on machines and technology due to our fast paced and busy schedule. We give less importance to rearrange the stores and take the space of our buildings. As a result, we junk food and ordering food from outside. Therefore, this has given rise to several diseases. Although there have been several medical technologies and treatments that can get you out it, all it takes to stop is this. And enjoy all the valuables of life if he, she is both physically, mentally and healthy. The health of an individual and must be taken care of. It is our responsibility to prioritize to our health and involve ourselves in some kind of physical activity. It is our responsibility to prioritize our health. We are heading towards the healthy lifestyle. Sadly, no, the answer to keep us healthy is led by the food if we intake. It will be of no use. If we intake junk and unhealthy food, rich in sugar and cholesterol levels try to be healthy. Apart from exercising, it is equally important to drink plenty of water to keep both the hydrated. The level of fitness is totally depends on amounts of activity our body can perform and the food we consume. Thus inculcating a habit of eating food, healthy food such as green vegetables, fruits, vitamins, essential is really important. For example, these kids are entertainment to mobile phones and youth games. Due to this, they lack interest in outdoor games that contribute to physical activity. Exercise, including a regular exercise, a healthy diet, take care ourselves and healthy sleep habits, having a physical activity daily routine. I hope this speech was really important, helpful in motivating and you can stay physically healthy and mentally. So it's high time that we are put our health over everything and take proper care of it. Lastly, I would like to thank all of you for being here and listening to my speech. Thank you for giving us a wonderful opportunity. ఇది కడలి గుండె ఘోష, ఇది కూడలి కడుపు కోత, వేల ఏళ్ళు గడిచిన మట్టిలోన కలవరిది, పాలితీనంటేనే కాలపూట విషమది, వేల ఏళ్ళు గడిచిన మట్టిలోన కలవరిది, పాలితీనంటేనే కాలపూట విషమది, రకరకాల రోగాలకు కారణం ఇదేగా, మారనంటే ఉండునా అంతకంటే మూర్ఖత్వం. ప్లాస్టికులు తరుముటకు చేద్దాము నేర్చుకుందాం, మన పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందాం, NCIS పాటలోన అందరం నడుద్దాం, మన పర్యావరణం NCIS పాటలోన అందరం నడుద్దాం, ఇది కూడలి కడుపు కోత, ఇది కడలి కడుపు కోత, ఇది కడలి గుండె ఘోష. సైనికంటైనా మీరు ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ని వాడడం మానేసి బట్టలు వాడాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇంకెవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఇక్కడ పేరు రాకుండా కొత్త వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? చేతులు లేకుండా అక్కడే 5 Sir, Mike can answer ఇవ్వట్లేదు. మండల్ వేపు పచ్చని చెట్టు
కొలిచేటి కొమ్మను నేనే, కాపాడే అమ్మను నేనే, పచ్చని చెట్టును నేనే, ప్రాణవాయు పట్టు నేనే, కొలిచేటి కొమ్మను నేనే, కాపాడే అమ్మను నేనే, అందమైన ప్రకృతి నేనే, అడవమ్మ ఆకృతి నేనే, అందమైన ప్రకృతి నేనే, అడవమ్మ ఆకృతి నేనే, ప్రకృతిని ఆస్వాదించు, ప్రేమతో నన్నే పెంచు, పచ్చని చెట్టును నేను, ప్రాణవాయు పట్టు నేను, కొలిచేటి కొమ్మను నేను, కాపాడే అమ్మను నేను, పసిపాపల ఊయల నేను, అమ్మమ్మల ఆసర నేను, పసిపాపల ఊయల నేను, అమ్మమ్మల ఆసర నేను, అన్నదాత నాగలి నేను, సద్ది కంటే ఆకును నేను, అన్నదాత నాగలి నేను, సద్ది కంటే ఆకును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను, ప్రాణవాయు పట్టు నేను, కొలిచేటి కొమ్మను నేను, కాపాడే అమ్మను నేను, ప్రకృతిని ఆస్వాదించు, ప్రేమతో నన్నే పెంచు, ప్రకృతిని ఆస్వాదించు, ప్రేమతో నన్నే పెంచు, మండుతున్న జ్వాలను నేనే, మన పన్మల మర్మము నేనే, మండుతున్న జ్వాలను నేనే, మన పన్మల మర్మము నేనే, రాగాన వేణువు నేనే, రోగాన మందులు నేనే, రాగాన వేణువు నేనే, రోగాన మందులు నేనే, పచ్చని చెట్టును నేనే, ప్రాణవాయు పట్టువు నేనే, కొలిచేటి కొమ్మను నేనే, కాపాడే అమ్మను నేనే, ప్రకృతిని ఆస్వాదించు, ప్రేమతో నన్నే పెంచు, ప్రకృతిని ఆస్వాదించు, ప్రేమతో నన్నే పెంచు, పెళ్ళైతే పందిరి నేనే, పూజకొస్తే పువ్వులు నేనే, పెళ్ళైతే పందిరి నేనే, పూజకొస్తే పువ్వులు నేనే, పశుపక్షాల పంటను నేనే, కడుపు నింపే వంటను నేనే, పశుపక్షాల పంటను నేనే, కడుపు నింపే వంటను నేనే, పచ్చని చెట్టును నేను, ప్రాణవాయు పట్టువు నేను, కొలిచేటి కొమ్మను నేను, కాపాడే అమ్మను నేను, ప్రకృతిని ఆస్వాదించు, ప్రేమతో నన్నే పెంచు, ప్రకృతిని ఆస్వాదించు, ప్రేమతో నన్నే పెంచు, పచ్చని చెట్టును నేను, ప్రాణవాయు పట్టువు నేను, కొలిచేటి కొమ్మను నేను, కాపాడే అమ్మను నేను, చెక్కుతుంటే బొమ్మను నేనే, ఆయుధాల జన్మిని నేనే, చెక్కుతుంటే బొమ్మను నేనే, ఆయుధాల జన్మిని నేనే, కాలజ్ఞాన కాగితమును, చరిత్రల పుస్తకమును, కాలజ్ఞాన కాగితమును, చరిత్రల పుస్తకమును, పచ్చని చెట్టును నేనే, ప్రాణవాయు పట్టువు నేనే, కొలిచేటి కొమ్మను నేనే, కాపాడే అమ్మను నేనే, ప్రకృతిని ఆస్వాదించు, ప్రేమతో నన్నే పెంచు, ప్రకృతిని ఆస్వాదించు, ప్రేమతో నన్నే పెంచు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ My name is Krishna. I am studying in class 5. I am from KGC Tarkali. న్యాయ నిర్ణేతలు కవితలు చేయండి కొన్ని 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 ఒకటి 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 ఒక రెండు మూడు పెట్టండి అది కూడా పెట్టారు అట్లా అట్లా అది కరెక్ట్ కాదు ఒక పేపర్ అట్లా చూద్దాం సార్ చాలు
గ్లాస్ ఉంటే నేను అనుకున్నా మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ తెచ్చి ఉండే కదా కన్ఫర్మ్ చేస్తాను ఇదో కూడా కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. అలాగే ప్రధాన ఉపాధ్యాయులతో పోటీలు నిర్వహించుకొని అక్కడ విజేతలైన వారిని మండల స్థాయికి పంపించి అక్కడ మండల విద్యాధికారుల యొక్క మార్గదర్శనంలో నిష్ణాతులైనటువంటి ఉపాధ్యాయుల సమక్షంలో మండల స్థాయిలో కూడా విజేతలను ప్రకటించుకొని ప్రస్తుతం జిల్లా స్థాయి పోటీలను నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ ముగింపు సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి అతిథులకి అట్లాగే వివిధ పాఠశాల నుంచి విద్యార్థుల్ని ఎంతో చొరవ చూపి ఆసక్తితో వృత్తి క్రమంగా తీసుకొచ్చినటువంటి ఉపాధ్యాయ సోదరి సోదరులకి అలాగే మండల స్థాయిలో గెలిచినటువంటి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులకి ఇంకా వారితో వచ్చినటువంటి ఉపాధ్యాయులకి అలాగే జూరీ మెంబర్స్ అందరికీ ప్రత్యేకంగా అధికారులకు కూడా ఈ వేదిక తరఫున ముగింపు సమావేశపు వేదిక తరఫున పేరు పేరున అందరికీ స్వాగత సుమాంజలి తెలియజేసుకుంటూ భోజనం చేసినాక చప్పట్లు కొడితే కాస్త ఉత్సాహం ఉంటుంది. ఈ నియమాన్ని శివదాన్ని పాడేద్దాం. ముఖ్యంగా పిల్లలు చెప్తే వినేవారి పిల్లలు కాబట్టి అందులో మీరు అందరూ విజేతలుగా మండల స్థాయిలో గెలిచి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి ఏ సందర్భంలో మనకు నచ్చితే ముగింపు సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించాల్సిందిగా అసలు ఈ పోటీల ప్రారంభం దగ్గర నుంచి ఒక రకంగా అక్షరాల దగ్గర నుంచి ఆలోచనల దాకా ఆచరణ దాకా తనకు కొందరు జూరీ మెంబర్స్ ఎంపిక చేసుకుని వారి ఆధ్వర్యంలో అడుగడుగున ప్రతి సందర్భాన్ని కూడా విజయవంతం చేయడానికి అహర్నిశలు కృషి చేసి ఈరోజు జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఈ మంచి వేదికను ఏర్పాటు చేసి మరి శ్రీ గంగా కిషన్ గారిని వారు ఈ సభావేదికను అధ్యక్షించాలని సమాధానం కలుగుతున్నది. దక్షత గల వారి అధ్యక్షతన ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముందుకు నడుస్తుందని ఆశిస్తూ స్వాగతం సార్. అలాగే గౌరవ అతిథులుగా ఈనాటి వేదికను అనుకున్న సమయంలో మీరు గమనించండి, ఉదయం 9:45 అంటే దాదాపు 10 గంటలకు ప్రారంభించి 1 గంటకు అందరికీ భోజనాలు వచ్చినట్టుగా ఏర్పాటు చేసి అత్యంత విజయవంతం జూరీ మెంబర్స్ జడ్జెస్ కి చెల్లుతుంది. కాబట్టి ప్రతి అంశంలో సార్ చెప్పగానే ప్రతి అంశంలో కూడా తమ బాధ్యతగా తీసుకొని వెంటనే వచ్చిన పిల్లలు ఎక్కడ కూడా విరామం కాబట్టి అందులో ఆత్మీయులతో సభంగా నిండుగా ఉంది. మరి ఈనాటి కార్యక్రమం అత్యంత సుసంపన్నంగా ప్రారంభమై మరింత సుసంపన్నంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నారు. మరి ఈనాటి అతిథులందరితోనూ ఆహ్వానితులందరితోనూ విజేతలు కాబోతున్న విద్యార్థులతో ఈరోజు జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం జిల్లా స్థాయి కాంపిటీషన్స్ మనం ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ హాస్టల్లో కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఫిబ్రవరి 7న పాఠశాల స్థాయిలో, 9న మండల స్థాయిలో, ఈరోజు జిల్లా స్థాయిలో మనం దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ
ఒక్కొక్క మన రాష్ట్ర స్థాయికి ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రకటించినటువంటి ప్రైజెస్ విజేతలు ఎవరైతే ఉంటారో వారు మాత్రం లాస్ట్లో ఇక్కడ ఉండాలి. వారి యొక్క వీడియోస్ మళ్ళీ రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర స్థాయికి ఈరోజు పంపించడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర స్థాయికి పంపించినటువంటి వాటిలో స్క్రీనింగ్ చేసి మళ్ళీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఫిబ్రవరి 28 జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా రవీంద్ర భారతిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి దానికోసం మళ్ళీ ఇక్కడ ఏర్పడిన విద్యార్థులను మళ్ళీ సిద్ధం చేయాల్సిందిగా మరోసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఈ విద్యార్థులను ప్రోత్సహించి ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చినటువంటి గైడ్ టీచర్లకు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. మరియు ఇవాల్యుయేటర్స్కి మనం ఒక్కొక్క నిమిషం టైం తీసుకోవాలి. ఇవాల్యుయేటర్స్ అంటే వీరు గుర్తించినటువంటి అంశాలు పరంగా ఒక నిమిషం కూడా చెప్తే బాగుంటుంది. కొన్ని ఒక్కొక్క ఇవాల్యుయేటర్ ఒక్కొక్క నుంచి ఒక ఇవాల్యుయేటర్ 4 నుంచి మరి ఎవరు చంద్రశేఖర్ గారు ఒక నిమిషం మాట్లాడుతున్నారు. వీళ్ళు చేసినటువంటి ప్రశ్నలు చాలా ఉంది. కొన్ని మండలాల్లో యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ జిల్లా స్థాయిలో పార్టిసిపేషన్ చేయడానికి వచ్చినట్టు వాళ్ళలో ఉత్సాహం అనేటువంటిది ఆ స్థాయిలో ఉంది. మరి ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారు మరి చూసుకోకుండా అందరూ కూడా ఈ నేను షేర్ చేసేది ఏంటంటే చాలా మంది మై హార్టీ విషెస్ టు ద స్టూడెంట్స్ who have participated and the guide teachers who have done their best to present these poems in terms of scientific matters, something like plastic usage, how to conserve water. ఈ విషయాలపై చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేశారు. అయితే ఇందులో డిఫరెంట్ ఫేసెస్ తీసుకున్నట్టయితే ఆ క్రియేటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. యాప్ట్గా సిచ్యువేషన్ పరంగా కంటెంట్ పరంగా ఏదైతే ఇచ్చారో దాని పరంగా యాప్ట్గా సెట్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే చాలా స్టడీ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా చేసి మేము 3 members as జడ్జెస్గా ఓవరాల్గా బికాస్ no two minds will have the same strategies, no two ideas may not have the same strategies. అందుకే అందులో సాధ్యమైనంత బెటర్ irrespective of the language, మైట్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ అదంతా సెకండరీ. ఇక్కడ సైన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. లాంగ్వేజ్ ఇస్ a means of communication. We tried our level best to see that the apt deserving students వాళ్ళకు ఇచ్చే ప్రయత్నం మేము గట్టిగా చేశాము. అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, ద టీచర్స్, గైడ్ టీచర్స్ ఇలాగే మనం ఇంకా ట్రై చేస్తూ ముందుకు సాగుతూ స్టేట్ లెవెల్లో అన్ని యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ కావాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. అందరూ మాట్లాడే ఇష్యూ కాదు, ఒక ఇష్యూ కాదు, మాట్లాడచ్చు. రానున్నటువంటి మీరందరూ కూడా వినాల్సిందే. విన్నర్ కావడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. టీచర్స్ కూడా విజ్ఞాన. సో మేము ఆయన జడ్జిగా ఉన్నటువంటి అప్పటికీ నేను మెంబర్స్ నేను గమనించాను సార్. మా ఇద్దరు జడ్జెస్ చాలా మంది మీరు చాలా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కాంటెంట్ డివైడ్ కావడం, అట్ ద సేమ్ టైం కాంటెంట్ ఫ్లోగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ అక్కడ సరైనటువంటి ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ దానికి ఆఫ్గా ఇవ్వకపోవడం, దానివల్ల కొద్దిగా ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నటువంటి ప్రజెంటేషన్స్ కావాలి. సో ఏదైనా మనం చూస్తున్నాం, ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ కావాలి అంటే ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్, బాడీ లాంగ్వేజ్, కాంటెంట్ స్పీకర్ అయి ఉండడం అనేది చాలా ఉంటుంది. మనం ఎంత ఎఫెక్టివ్గా చెప్తే అక్కడికి జరిగినంత అత్యున్నత జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన సైన్స్ని అంత ఎఫెక్టివ్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం సామాజిక జీవితంలో అనేక విషయాలు ఎఫెక్టివ్గా వెళ్తున్నాయి. కానీ చాలా బాధాకరం ఏంటంటే మన సైన్స్ మాత్రమే ఎఫెక్టివ్గా జనజీవనంలోకి వెళ్ళట్లేదు. యునెస్కో వాళ్ళు మాట చెప్తారు,
లోపల మెయిన్గా కమ్యూనికేషన్. చూడండి వివిధ రంగాల్లో చూడండి ఎఫెక్టివ్గా కమ్యూనికేట్ చేయగలిగిన వారు అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో కావచ్చు, జాతీయ స్థాయిలో కావచ్చు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో. మామూలుగా కాంటెంట్ నుండి కూడా ఎఫెక్టివ్గా కమ్యూనికేట్ చేయగలరు, అది ఇంపార్టెంట్. సో అలాంటివి మీరు డెవలప్ చేయాలంటే ఇలాంటి కాంపిటీషన్స్ లో పాల్గొనాలి. సో మీరు ఆల్రెడీ ఎఫెక్టివ్గా కమ్యూనికేట్ చేసే మండల స్థాయిలో విన్నర్స్ అయితే వచ్చారు. బట్ ఇక్కడ కూడా చాలా బాగా చేశారు. ఇంకొద్ది ఎన్హాన్స్మెంట్ ఎదించే అవసరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సో వాటి ఒకసారి మీరు చూసుకోండి. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అందరూ బాగా చేస్తారు. ఓకే, ది బెస్ట్ పంపించాలి కాబట్టి మీ పర్ఫార్మెన్స్ రేజ్ చేసుకొని ది బెస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఆ ముగ్గురితో పాటు అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ముందు ముందు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరింత ఉత్సాహంగా పాల్గొనాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. నమస్కారం, ధన్యవాదాలు. ముందరున్న సరస్వతులకు అందరూ. సో సాంగ్స్ కాంపిటీషన్లో 25 మండలాల నుంచి పార్టిసిపేట్ కావాలి జరిగింది. అందులో అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ 25 రావడం జరిగింది. వచ్చిన పిల్లలు కూడా చాలా మంది నుంచి పార్టిసిపేట్ కావడం రియల్లీ మీ అందరికీ పెద్ద కంగ్రాచులేషన్స్. ఒకసారి గట్టిగా మీకు సపోర్ట్ ఉంటుంది. లాస్ట్ అవర్లో లాస్ట్ సెకండ్ వచ్చేసరికి పార్టిసిపేషన్. సో పార్టిసిపేషన్ అనేది ఒక విన్నర్. ఈ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అనేది సెకండరీ, బట్ మీ పార్టిసిపేషన్ రావడం అనేది గ్రేట్. ఇంకొకటి గ్రేట్ ఏమైనా వచ్చిందనంటే దానికోసం మీరు తప్పలపడడం చూస్తారు ఒక 2-3 రోజుల నుంచి సాంగ్స్ పడడానికి. మేము ఇంకా సేపు సైన్స్ చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తాం, కానీ ఆ సైన్స్ ఎక్కించే ప్రయత్నం చేయాలి. దానికి ఒక గిఫ్ట్ వస్తుందనో ఒక అవార్డు వస్తుందని చెప్పేసి దాన్ని మీరు పాటలు ప్రాక్టీస్ చేసి కదా ఈమెయిల్లో సీగ్రామ్ గురించి తెలుసుకున్నాం, ఈమెయిల్లో సైన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం, ఈమెయిల్లో లాస్ట్కి ఎందుకు వాడదో తెలుసుకున్నాం. వీళ్ళకి పాట పాడిన తర్వాత ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. ఓ ఇది వాడకు, దయచేసి ఈ సిస్టమ్ని ఫాలో కండి అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకొని ఎదుటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు దాకా చెప్పారు కదా ముందు మనం చేయాలి. ఓకే, ఎవరైతే పాట పాడినా 20 మంది పిల్లలు అట్లీస్ట్ మీరు ఆ పాటలో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని అర్థం చేసుకొని దాన్ని మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన ఒక 25 కుటుంబాలలో అట్లీస్ట్ ఈ సైన్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది కనబడదు. ఓకే, సో అట్లా స్టార్ట్ అయ్యాడు. అండ్ మోర్ సాంగ్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాటతో పాటు వేషధారణ కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే జిల్లా స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కాంపిటీషన్, మండల స్థాయిలో ఏదైనా సరే వేల సాంగ్స్ చూసారు కదా ఎట్లా ఉంటుంది. గజ్జలు పెట్టుకొని వచ్చేసి వేషిస్తారు. మీ సాంగ్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏదో చూసి దానికి తగ్గట్టుగా మనం వేషధారణ చేయగలిగితే ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. కొంతమంది హావభావాలతో కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు, వాళ్ళు కొంత మంచి వాల్యూ కూడా జరిగింది. కాబట్టి పిల్లలు ఇక్కడ టైం వేస్ట్ చేయకుండా మీ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. ఇండస్ట్రీ మోర్ మంచి ఆశీర్వాదాలు. మీరు ఈ ముందు స్టేజ్లో పర్ఫార్మెన్స్ చేసినప్పుడు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది స్వరం మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. స్వరంతో పాటు మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా ఒకరు నవ్వడం కూడా జరగాలి కంపల్సరీగా. అక్కడ ఇవి ఫోకస్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ధన్యవాదాలు చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇంకోడు గుంత గట్టి
మరి ఏర్పాటు చేసే వాటిలో ముఖ్య ఉద్దేశం కన్సర్వేషన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. దాంట్లో ఎప్పుడు ఇవన్నీ చేయబడినాయి. ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో చాలా డిస్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు ముఖ్యంగా పాయింట్ గమనించాలి. టార్గెట్ ఏం టార్గెట్ ఇచ్చారు, మా టార్గెట్ మీద వేస్తున్నాం అనేది కూడా గ్రహించాలి. మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అంటే మీ మనసులో నుంచి ఎలాంటి భావం వస్తుంది అనేది చూపించాలి. మూడవది పెయింటింగ్ అంటే కలర్ ఇస్తే మన కాంపిటీషన్ కట్టడానికి అవుట్లైన్ కానీ ఇంకా మోడల్ కానీ అది తర్వాత పర్ఫెక్ట్గా కలర్ అవుతుందా చూసుకోవాలి. ఐదవది మనము ఏం చెప్పదలుచుకున్నాము ఎదుటి వాళ్ళకి బాగుంటుంది కలగాలి, చూసే వాళ్ళకి మీరు చెప్పదలుచుకుంది ఈజీగా ఏర్పడగలరు. అంటే మీ భావము చూసే వాళ్ళకు భావోద్వేగం రెండు కూడా అందులో ఏర్పడాలి. ఈ విధంగా మీరు చేసినట్లయితే మీరు ముందు ముందు కాంపిటీషన్లో మిగడానికి అవకాశం డ్రాయింగ్ వేయమని చెప్తారు. డ్రాయింగ్ వేయమంటారా ముందుగా దాన్ని ఏం చేస్తారు సార్? చాలా బాగా సాగేటట్టుగా నేను కూడా కొన్ని చూసాను కానీ ఆ డ్రాయింగ్ చూసాను బయట నిజంగా చాలా నో ప్లాస్టిక్ అని రోడ్డు వేస్ట్ వాటర్ నో వాటర్ సో వాటర్ అని చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ ఉన్న డ్రాయింగ్ చూశారు. ఎంత కూడా విధంగా ఇక్కడే విజయ్ ఉన్నారు స్టేట్ లెవెల్కి వెళ్ళి అక్కడ కూడా మన నిజామాబాద్ నుండి అందరికీ ఆర్డర్స్ సో నేను ఒకే వాక్యంలో రవి కావచ్చు వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్ళాల్సిందిగా ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ లాగా ఇమాజినేషన్ తెలుసుకోండి. సైన్స్లో ఇమాజినేషన్ ఇక్కడ ఉండి కొన్ని వేల కోట్ల కిలోమీటర్లో ఏమవుతుంది అని చెప్పేసి జస్ట్ విత్ ఇమాజినేషన్ అంటే సో అట్లానే స్టెఫెన్సన్ ఆయన కుర్చీలో కూర్చొని చూడలేడు కదలికలేడు ఇదిగా వేయితోనే కట్టుకుంటానే ఉండే విషయాలు కాలం గురించి కాలం ఎక్కడ ఎక్కుతుంది, ఇక్కడ ఎక్కుతుంది, ఆకాశం ఎక్కుతుంది, ఇక్కడ ఎక్కుతుంది అనేది కనుక్కుంటాం. అట్లనే ఎడిసన్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రూవ్ చేయడానికి కనుగొనడానికి 1000 సార్లు ప్రయత్నం చేశారు. అవునా? సో దేనికి అలసట చెందాల్సిన అవసరం లేదు, నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అలాంటి వాళ్ళు మళ్ళొకసారి మీరు అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయండి. ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు ఈ రోజు ఫస్ట్ సెకండ్ రోజుల కన్నా గొప్పదైనటువంటి విషయాన్ని ఎవరైతే రాడు లేకపోతే రాలేదు అని ఉంటారో వాళ్ళు కనుగొనే అవకాశం మీకు ఉంది. దాంట్లో నిరాశ చెందకుండా దాని మీదనే పట్టుదలతో ఎక్కడ వస్తాయి. సో దానికి ఈ గూగుల్ దాన్ని బాగా వాడుకోండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా నేర్చుకోండి. కానీ దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోవద్దు. వేరే దానికి పోవద్దు. నీ టార్గెట్ ఏముంది, నీ గోల్ ఏముంది, నువ్వు దేనికోసము దాన్ని సర్చ్ చేస్తున్నావో ఆ పరిధిని దాటించుకోవడానికి వెళ్ళకుండా ఉంటే యు ఆర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ విన్నర్స్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ, డిస్ట్రిక్ట్ as well as in the state as well as in the countrywide or in the world also. మీ అందరికీ నేను కోరేది. సో మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మంచి విజయవంతం చేసినందుకు వెంకటకృష్ణ గారికి అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి నేను అర్థం చేస్తూ థ్యాంక్ యూ. మీరు కలిగించుకోవాల్సిందిగా మరొకసారి విద్యార్థులకు తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఒక మహానుభావులు ముఖ్యమైనటువంటి శాస్త్రవేత్తలు భక్తులు ఉన్నారు. ఎవరికైనా తెలుస్తుందా? ఎవరు తెలియకపోవచ్చు, ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా గ్రేట్.
పితామహుడు డార్విన్ గారి బర్త్డే ఈరోజు ఫిబ్రవరి 12, 1809 1809వ సంవత్సరంలో జన్మించారు. యాక్చువల్గా ఆయన ఒక చర్చిలో పాస్టర్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు. పాస్టర్గా పనిచేస్తూ ఉన్న క్రమంలో ఆ చర్చి ప్రచారాలలో అనేకమైనటువంటి మొక్కలను గమనిస్తారు. ఆ మొక్కలలో భిన్నత్వం కనిపిస్తుంది. వేగ మొక్కలు చూస్తారు. వేగ మొక్కలు ఇంకా మొక్కలు చూస్తే ఒక వేగ మొక్కకు ఇంకొక వేగ మొక్కకు ఇంకొక మొక్కకు భిన్నత్వం కనిపిస్తుంది. ఈ వేరియేషన్ ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో వేరియేషన్స్ అంటే కదా, డైవర్సిటీ వేరియేషన్స్ అంటే కదా, వైవిధ్యం అంటారు. తెలుగులో వైవిధ్యాలు. ఇంతటి వైవిధ్యం ఎందుకు ఉన్నది అని పరిశీలించాడు. అంటే ఆయన పాస్టర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఆయన వచ్చినటువంటి ఆలోచన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలతో ఒకే రకమైనటువంటి ఒకే ఒక్క జాతులు అయినప్పటికీ కూడా వాటిలో కొన్ని లక్షణాలలో భిన్నత్వం కనిపిస్తుంది ఎందుకు అని పరిశీలించాడు. ఆ పరిశీలన అలాగే కొనసాగుతుంది. దీని మీద ఖచ్చితంగా రీసెర్చ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆ పాస్టర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి ఆ బాధ్యత వదిలేసి ఆయన గ్యాలగోనస్ దీనిలో ఒక 5 సంవత్సరాల పాటు మొత్తం ఆ దీవులో ప్రయాణం చేసి అక్కడ ఉన్న జీవరాశులన్నింటినీ కనుగొన్న తర్వాత అతను కంక్లూజన్ వస్తుంది. అదేం కంక్లూజన్ అంటే జీవులలో పరిణామం జరుగుతుంది. ఈ జీవులకు ఇలాగే ఉండవు. మానవులు ఉన్నటువంటి మానవులు కూడా భవిష్యత్తులో కొత్త రూపాలను సంతరించుకుంటారు. కాబట్టి మానవులంతా కూడా గత జీవుల నుంచే పరిణామం చెందినారు. అదేవిధంగా ఈ మనిషి కోతుల నుంచి ఉద్భవించాడన్నటువంటి మాట ఆ విషయాన్ని తెలుసుకొని అదే విషయాన్ని తెలియజేయడానికి ఒక చౌరస్తాలో ఒక మీటింగ్ పెడతాడు. ఆ మీటింగ్ లో అందరినీ పిలిచి నేను ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని కనుక్కున్నాను, మీకు చెప్తాను అని చెప్తే అందరూ అక్కడ గ్యాదర్ అయితే అక్కడ నేనేం చెప్తాడంటే మనమంతా కూడా పరిణామం చెందాము. మన యొక్క పూర్వీకులు కోతుల నుంచి మనం పరిణామం చెందుతూ వచ్చామని చెప్తే ఆ గ్రూపులో ఒక విల్బర్ట్ ఫోర్డ్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆయన ఒక రాయి తీసుకొని డార్విన్ కొడతాడు. మీ తాతలు కోతులు కావచ్చు కానీ మా తాతలు కాదు అని చెప్పి వాళ్ళని అందరిని రాయి కొడితే డార్విన్ నుంచి పారిపోతాడు. కానీ ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు మనం ఏం నమ్ముతున్నామంటే జీవపరిణామ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతాము కదా, జీవపరిణామ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతాము. పరిణామం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలిపినటువంటి డార్విన్ శాస్త్రవేత్త సిద్ధాంతాన్ని మనం నమ్ముతాము. సిద్ధాంతానికి ప్రిన్సిపుల్కి కొన్ని తేడా ఉంటాయి, మీరు తెలుసుకోవచ్చు. కానీ ఎందుకో ఏంటో ఈ డార్విన్ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని పాఠ్యాంశాల నుంచి ఎందుకు తొలగించారో అది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్గా మారింది. అది దాని గురించి మరోసారి చర్చలో మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Myself, I am studying in 7th class. I am from Chinchilla Shankar Government School. Teachers చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు. ఎంకరేజ్ బాగా చేశారు.
మండల్ లెవెల్, స్కూల్ లెవెల్, మండల్ లెవెల్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అక్కడ కూడా అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. దీనివల్ల నాకు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది వస్తుంది. ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది. పిల్లలు చాలా మన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పిల్లలు చూస్తే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాలు చాలా ఉన్నాయి. దాన్ని వెలికి తీయడంలో ఇక్కడ వచ్చిన సార్ కూడా చాలా గ్రేట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీసి ఆ పిల్లల్ని ఆ లెవెల్లో తీసుకురావడం జరిగింది. చాలా శుభపరిణామం. అన్ని రకాలైనటువంటి డెవలప్మెంట్ పిల్లలు ఉంటే ఫ్యూచర్లో అనేక రకాలైనటువంటి స్థాయికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఇలాంటి కాంపిటీషన్ వల్ల కలుగుతుంది. చాలా సంతోషం సార్. ఇంతమంది కార్యక్రమాన్ని మన డిఎస్ఓ సార్ ఆర్గనైజ్ చేశారు. చాలా ఎంత సూపర్ అంటే ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ లేకుండా మేము వచ్చి చూస్తున్నాం. సార్ అడగ ఎలా ఉంది, ఎక్కడెక్కడ తగ్గిపోతూ ఉంది, ఎక్కడ టైం వేస్ట్ చేయకుండా తక్కువ కాలంలో మంచి రిజల్ట్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సార్ కోసం అందరూ కూడా ఇచ్చినటువంటి ఒక ఎస్ఐ కాంపిటీషన్ మా స్కూల్లో ఉంచాము. వాళ్ళు మండల్ లెవెల్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్ ఒకటే ఎస్ఐ కాంపిటీషన్లో పాల్గొన్న ఒక వ్యక్తి రాష్ట్రపతిలో ఈ పార్టీలో పాల్గొన్నారు. ఎందుకంటే ఫ్లైట్లో పోయిన అమ్మాయి, ఒక గైడ్ టీచర్ అమ్మాయి ఢిల్లీకి వెళ్ళారు. ఒక రాష్ట్రపతితో అక్కడ మీటింగ్లో పాల్గొనడం ఎవరికి అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి అనుకుంటారంటే చాలా ఉంది. మనకు వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకొని అందరూ కూడా ముందుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. జాతీయ
ఆ సైన్స్ని వాళ్ళు సూపర్ స్టిషన్స్ పట్ల ఎడ్యుకేటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే కాలేజీలో కూడా మనం అక్కడక్కడ చూడొచ్చు. భారతదేశంలో పోషకాహార లోపం ఉంటుంది, చాలా మంది కోట్ల మంది బాధపడుతున్నారు. కానీ అక్కడ ఏమైంది, పోషకాహార లోపం వాళ్ళ లోపం జరిగి వాళ్ళకి అవగాహన లేక చాలా కాలనీలో మనకు అక్కడక్కడ చౌరాస్తాలో ఏం కనిపిస్తాయి, ఎగ్స్ కనిపిస్తాయి. మరి ఆ ఎగ్స్ని పోషకాహారం నుంచి బయటపడడానికి ఏంటిది తినుమని మనం పోషకాహారం సైన్స్ సైన్స్ విద్యార్థులకు చెప్పాలి. అది ఏమవుతుంది, దానికి ఏదో సూపర్ స్టిషన్స్ గా మూఢనమ్మకాలని ఎక్కువైపోయి వాటిని అక్కడక్కడ రోడ్ల పైన పారేస్తున్నారు. అలాగే అలా పారేయాలి. రీసెంట్ గా ఢిల్లీ హైకోర్టు ఒక చిన్న జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. అంటే ఆ జడ్జిమెంట్ ఏంటంటే ఇద్దరు హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్సే వాళ్ళు డైవర్స్ పోయినట. దేనికోసం డైవర్స్ లేదు అంటే భర్త ఆమెని వాళ్ళ భార్యని డైవర్స్ కి అప్లై చేస్తున్నారు. ఏమనంటే నీకు ఆడ సంతానమే అవుతుంది, నేను డైవర్స్ ఇస్తాను అంటారు. మరి యాక్చువల్గా ఆడ సంతానానికి మన సంతానానికి అసలు కారణం భర్తనా భార్యనా? మనకున్న మెంటల్ సూత్రం ప్రకారం తండ్రి. వెరీ గుడ్. అందుకే ఏమని చెప్పింది హైకోర్టు, స్పెషల్ గా ప్రతి ఇంటికి ఈ మెసేజ్ తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పింది. ఏమని, అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ పుట్టుకకు కారణం భార్య కాదు భర్తనే అని. ఎందుకంటే ఒక ఆయన ఎడ్యుకేటెడ్, ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆయన భార్యకి మనందరికీ ఈ టీసీడీఎంఏ యాక్ట్ కింద అవేర్నెస్ చేస్తున్న క్రమంలో కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇద్దరు ముగ్గురు అమ్మాయి ఉంటారు. నెక్స్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ అయిన వాళ్ళని ఆ భర్త ఏమై ఆమె భార్యకి వాళ్ళకి ఇస్తున్నాడంటే ఈసారి నీకు మళ్ళీ అమ్మాయి వస్తే నీకు డైవర్స్ ఇస్తా అని చెప్పాడు. మరి దానికి ఆయనకు అవగాహన ఉందంట, ఆయన సైన్స్ అంత అవగాహన ఉందంట లేదు కదా. అంటే ఒకవేళ ఆయనకు సైన్స్ అవగాహన ఉంటే ఆ కారణం ఏదో భర్తగా భార్యగా తెలుసుకొని అప్పుడు ఆయన కాకపోతే. కాబట్టి ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ మీద చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటిని మనం నిజ జీవితంలో అప్లై చేసుకోవాలి. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈట్ విత్ సైన్స్ అన్నాం, ఈట్ అకార్డింగ్ టు సైన్స్ అన్నాం. మరి మనం అంతా అకార్డింగ్ టు సైన్స్ లాగా భోజనం చేస్తున్నామా? ఎంతమంది ప్యాకేజ్ ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేస్తున్నారు? అమ్మాయి కానీ అమ్మాయి కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ప్యాకేజ్ ఫుడ్ దేనినైనా అవాయిడ్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి? దానికి 5 రకాల కెమికల్స్ ఉంటాయి. ప్రిజర్వేటివ్ కావచ్చు, టేస్ట్ కోసం కావచ్చు, ప్లస్ అదేవిధంగా వాటిని ఎక్కువ కాలం మన్నిగా ఉండడానికి కావచ్చు, ఇలా డిఫరెంట్ కెమికల్స్ వాటి ఏం చేస్తాయంటే మన శరీరానికి అనారోగ్యాన్ని కలిగిస్తాయి. అంటే మనం తినే ఆహారము అందరూ చాలా మంది స్పీచ్లో కావచ్చు, మిగతా ఆ పాటల రూపంలో జంక్ ఫుడ్ని వీటన్నిటిని అవాయిడ్ చేయాలని మనం చెప్పారు. రియల్ లైఫ్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి, రియల్ లైఫ్లో దాన్ని పాటించాలి. ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ అయినందుకు రియల్ లైఫ్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినందుకు దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. అదేవిధంగా స్లీప్ విత్ అకార్డింగ్ టు సైన్స్ అన్నాం. ఎంతమంది 8 అవర్స్ యాక్యురేట్గా 8 అవర్స్ నిద్రపోతున్నారు? అయితే దీనికి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, 12 అంటే నేను రాత్రి 1 గంట నిద్ర పడుకొని మార్నింగ్ 11-12 లేచా అనుకోండి. సార్ నేను 8 అవర్స్ అంటే 10 గంటలు నిద్రపోయినా, ఎక్కువ నిద్రపోయినా మరి నేను ఇంకా నిద్రపోయాలని ప్రశ్నించచ్చు. అలాగా కానీ ఈ 8 అవర్స్ ఎట్లా ఉండాలంటే 12కి బిఫోర్ 2 అవర్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. 12కి బిఫోర్ 2 అవర్స్ ఉండాలి. ఆ 8 అవర్స్లో 12 తర్వాత 6 అవర్స్ ఉండాలి. అంటే
ఎంతమంది మనకు అకాడమిక్ సైన్స్ ప్రకారంగా డ్రింక్ చేస్తున్నాం అంటే 4 to 5 లీటర్స్ సమ్మర్, 3 to 4 లీటర్స్ మామూలుగా లీటర్లో డ్రింక్ వాటర్ కావాలని చెప్తారు. అయితే తాగే వాటర్ పొల్యూషన్ లేకుండా కలుషితంగా కూడా ఉండాలని చూసుకోవాలి. మనందరికీ తెలిసి ఈరోజు మన మినరల్ వాటర్ వాడుతూ ఉన్నాం. సపోజ్ మన జిల్లాలో తీసుకుందాం. మన జిల్లాలో 300 మినరల్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మినరల్ వాటర్ అలాగే మినరల్ లెస్ వాటర్ కేవలం ISI బ్రాండ్ ఉన్నటువంటి ఓన్లీ 4 ఉన్నాయి. ఏంటి? ఒకటి మేఘ, రెండోది రైని, మూడోది వేన, 4 స్ప్రింగ్. ఒకవేళ మీ దగ్గర నీకు కాక వేరే ఉంటే అది మార్చేసి నీకు ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఇది మనం తాగే వాటర్లో సుమారు 100 to 200 TDS ఉండాలి. టోటల్ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ ఉండాలి. మరి అది ఉంటున్నాయా? ఉండట్లేదు. ఉండట్లేదంటే మనం వాడే వాటర్ని ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. అయితే ఇంకొకటి ఇక్కడ జరుగుతున్న మిస్టేక్ ఏంటంటే భోజనం అంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో కావచ్చు, బిర్యానీ బయటలో కావచ్చు, రెస్టారెంట్లలో కావచ్చు, మనకి ఇంటూ ఏం తాగుతాడు? వాడు నీళ్ళు తాగాడు. ఏం తాగుతాడు? ఇంకేం తాగుతాడు చెప్పండి? ఫ్రెష్ కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతాము. మన సైన్స్ ఏం చెప్తున్నది? వాటర్ డిజాల్వబుల్ విటమిన్స్, ఫ్యాట్ డిజాల్వబుల్ విటమిన్స్ అని చెప్తున్నాం. మన కూల్ డ్రింక్ డిజాల్వబుల్ విటమిన్స్ ఉన్నాయా? లేదు. సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ ఉన్నాయా? లేదు. మరి ఏమైంది? అక్కడ జరుగుతుంది కాదు. అందుకనే ఏం చేయాలి? అకాడమిక్ డ్రింక్ అకాడమిక్ సైన్స్ అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా? సరే. ఇవన్నీ మనము చేస్తూ మన గతంలో అసలు నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే మన మదర్, మన ఫాదర్, ఈ టీచర్ రియల్గా సోషల్ డాక్టర్ చేయాలంటే వీళ్ళే. ఎందుకంటే మదర్ అక్కడ నువ్వు ఎప్పుడైతే వైద్యశాలకు దూరమయ్యావో వైద్యశాలకు దగ్గర అవుతా ఉన్నావు. అంటే ఎప్పుడైతే నీ వైద్యశాలను నువ్వు హెల్తీగా నువ్వు వాడుకుంటలేదో అప్పుడు హాస్పిటల్కు దగ్గర అవుతా ఉన్నావు. అవునా కదా? అదే ఫాదర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఫాదర్ అన్న దీని యొక్క సైకియాట్రిస్ట్ ఫాదర్ అంటే అన్ని పాజిటివ్స్ ఎనర్జీని పెంచుతూ నెగిటివ్స్ డౌన్ చేస్తూ ఒక మానసిక ధైర్యాన్ని ఇస్తూ మానసిక బలాన్ని ఇస్తూ ప్రొటెక్షన్గా ఉండేది ఎవరు? ఫాదర్. మదర్ ఏంటి? మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇస్తూ నేను ఒక ఇంటెలిజెంట్గా, ఒక క్రియేటివ్గా, మంచి ఎడ్యుకేషన్ అందేలాగా మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇస్తూ ఒక పర్సనల్ హైజీన్, శానిటేషన్ వీటన్నిటి మీద మద్దతు చెప్తా ఉంది. మరి టీచర్ కూడా ఇక్కడ సోషల్ డాక్టర్ అన్నాం. ఏంటి సోషల్ డాక్టర్? టీచరు అంటే ఈ క్లాస్ రూమ్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ శానిటేషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్, న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్, న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్, విటమిన్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్, వీటన్నిటి గురించి కూడా అక్కడ వ్యక్తి విద్యార్థిని ఆరోగ్యవంతమైన విద్యార్థిని తయారు చేసి భవిష్యత్తులో ఉత్తమ పౌరులాగా మార్చేలాగా తయారు చేసే ఉపాధ్యాయుడు. ఈ ముగ్గురి వంతు తీస్తే మనకు మొత్తంగా 95% వ్యాధులన్నీ కూడా మనం అక్కడే నయమైంది. కేవలం ఇంకో 5% అంటే అదేంటి? వంశపారంపర్యంగా వచ్చేది. ఇది యాక్సిడెంట్ కావచ్చు, లేదా మీ చెడు అలవాట్ల వల్ల, బ్యాడ్ హెల్త్ హ్యాబిట్స్ వల్ల వచ్చే హ్యాబిట్స్ వల్ల వచ్చేటువంటి రుగ్మతలు కావచ్చు. వీటిపైనే మనం డాక్టర్ పైన ఆధారపడి ఉండాలి. అందుకే మీరు జరుగుతున్న మీరేమో ఒక బయోసైన్స్ టీచర్ అయితే మీ డాక్టర్ అక్కడ స్కూల్లో అంటే ఆయన ఒక చిన్నగా వేసుకు డాక్టర్ కదా, ఒక ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ వల్ల స్కూల్ మొత్తానికి ఏదైనా ఆయన సజెషన్ తీసుకుంది. మరి ఇప్పుడు అట్లా జరుగుతుందో లేదో అది. కానీ అక్కడ ఏమైతుందంటే ప్రతి పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి
మధ్యలో ఎంతమంది 30 నుంచి 40, 40 to 50 ఎంత అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం. ఓకేనా? సరే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సరే 1 2 3 అనగానే మీకు స్టార్ట్ చేయండి. కళ్ళు మూసుకోండి. 1 2 3. ఎంతసేపు ఉండాలి? అంతసేపు ఉండండి. బలవంతం ఏం లేదు. ఓకే సార్. ఇప్పుడు 20 నుంచి ఇంటి వద్దనే ఫిల్ అయిపోతుంది. కానీ వాళ్ళకి ఐసీలో తేలై ఆక్సిజన్ సిలిండర్ అవసరం పడేంత స్థాయికి రాదు. అదేవిధంగా ఎవరికైతే 30 60 సంవత్సరాల పైన ఉన్న వాళ్ళు 20 నుంచి కనీసం 30 మందినైనా వాళ్ళు కౌంట్ చేయాలి. 60 సంవత్సరాల పైన ఉన్నవాళ్ళు, 60 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు 30 కౌంట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు. ఓకేనా? సరే, అంటే మనం ఇది రోజు మనం ఎంత 1 పీరియడ్ మనం ఇంటి దగ్గర 1 పీరియడ్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మన యొక్క బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ అనేది మనకు ఆక్సిజన్ సిలిండర్ అవసరం పడేంత వరకు మనకు రావాలి. ఓకేనా? రైట్. ఇది మీ క్లాసులో పిల్లలతో ప్రాక్టీస్ చేయించారు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి దీనికి రిలేటెడ్ ఒకటి. ఓకేనా సార్? దీన్ని ఓరల్గా మనం కౌంట్ చేయాలి. ఇది కూడా సేమ్ అంతే. దాన్ని కూడా మీరు మనం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను కౌంట్ చేస్తాను చూడండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 ఓకేనా? ఎవరైనా కౌంట్ చేస్తారా? ఒకటే క్లాస్ చేసావా? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 విద్యాశాఖ తరఫున ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ విద్యార్థులు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పాఠశాల స్థాయి నుంచే ఏ అంశంలో ఇచ్చినా కూడా పోటీ నిర్వహించినప్పుడు ఎవరికి ఏది ఆసక్తి ఉంటే దాంట్లో పార్టిసిపేట్ కావాలి. ఆ పార్టిసిపేట్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాంట్లో మీకు నైపుణ్యం వస్తుంది. ఆ నైపుణ్యమే మీకు జీవితంలో ఏదో ఒక జీవనోపాధికైనా కనీసం లేకపోతే మీకు ఒక మంచి పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావడానికి అది తోడ్పడుతుంది. అయితే అది సాంగ్స్ కావచ్చు, ఎస్ఐ రైటింగ్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిషియన్ కావచ్చు, లేదా డ్రాయింగ్ కావచ్చు, రకరకాలైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి. ఈ అంశాల్లో ఇదే కాకుండా కొంతమంది వేరే అంశాల్లో కూడా ఆరితేరి ఉంటారు. అంటే చదువులో వెనుకబడి ఉండొచ్చు, కానీ వేరే కళలో వాళ్ళకి మంచి నైపుణ్యం ఉంటుంది. కాబట్టి మీకున్నటువంటి కళల్లో ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదిస్తూ తల్లిదండ్రుల యొక్క ఉపాధ్యాయుల యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని తీసుకుంటూ మీరు ముందుకు వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. దీంతో పాటుగా మరి రెండవ అంశంగా అకాడమిక్ సైడ్ కూడా విద్యాపరంగా కూడా మనం అందరం కూడా దానిపైన దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తూ ముఖ్యంగా సైన్స్ పట్ల మన యొక్క ఆలోచనలో క్రోడీకరణ చేస్తూ మరి కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవాలనేటువంటి జిజ్ఞాసతో ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు విద్యార్థులు కూడా రాబోయే కాలంలో మంచి శాస్త్రవేత్తలుగా తయారయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అది ఆ విధంగా ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా సైన్స్ ఉపాధ్యాయులు ముఖ్యంగా విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలని కోరుకుంటూ మరి ఇక్కడ ఈ స్థాయి సమావేశాలు నిర్వహించుకోవడానికి, పోటీలు నిర్వహించుకోవడానికి మరి అన్నదానం చేసినటువంటి లేదా ఈ హాల్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ పాఠశాల హాస్టల్ వాడిని గారు కూడా విద్యాశాఖ తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి నన్ను ఇక్కడ విద్యార్థులుగా కలిసి ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం చేసినందుకు మీ అందరికీ కూడా సైన్స్ ఉపాధ్యాయులకు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్పెషలిస్ట్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ఇప్పుడు బ్రూనో సైంటిస్ట్ తర్వాత సైంటిస్ట్ నిన్న ఎడిసన్ ఇట్లా ఒక్కరి కాదు, అది అకదాన్యమైన ఈ ఫిబ్రవరి మాసంలో వీళ్ళందరూ బర్త్డే జరుగుతుంది. చాలా అద్భుతంగా మొత్తం సైన్స్ యొక్క చరిత్రని మార్చిన
చదువుతున్నాను. నాకు ఇలా అవకాశం ఇచ్చిన సార్స్కి చాలా ధన్యవాదాలు. నేను ఇక్కడ చేసిన నరేశ్వర్ గారికి చాలా ధన్యవాదాలు. నేను డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ దాకా రావడానికి కారణం ఏంటంటే నాకు నాగేశ్వర్ చాలా ధైర్యం ఇచ్చారు. నువ్వు వస్తావు, నువ్వు కంపల్సరీ వస్తావు అంటే గైడ్ టీచర్ అంటే నీరే జీవనాధారం, మొక్కలు జంతువుల ప్రాణం. నీరే జీవనాధారం, మొక్కలు జంతువుల ప్రాణాధారం. నాగరికత అభివృద్ధి అంతా నీటి వనరులందునే జరిగింది. భూఉష్ణోగ్రత పెరిగి మంచేమో కలిగింది. భూఉష్ణోగ్రత పెరిగి మంచేమో కలిగింది. అడవులెక్కువ ఉండే వర్షాలు వస్తాయి. నీరే జీవనాధారం, మొక్కలు జంతువుల ప్రాణాధారం. మొక్కలు జంతువుల ప్రాణాధారం. మామగారికి నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ నేను రాసిన కవిత శక్తిని కాపాడుకుందాం, నేటి కాలంలో దీనిని సద్వినియోగించుకుందాం. విద్యుత్ లేకపోతే ప్రపంచమంతా అంధకారమే, భవిష్యత్తు తరాలలో అంతా గందరగోళమే. సింగరేణిలో ఉన్న నల్ల బంగారపు సిరి మన తెలంగాణకు దక్కిన ఒక రత్నాల గిరి. గాలి ద్వారా నడిపే యంత్రాలు అవి నడుస్తాయి యుగాంతాలు.